조선의 선군 정치가 세계의 시선을 모으고 있습니다. 국제사회계는 위대한 김종일 동지의 선군 정치가 날이 갈수록 신화와 같은 힘을 발휘하여 조선의 군력과 존엄을 강화하고 제국주의 세력을 수세 몰아놓으면서 인류의 자조와 의식을 화라산같이 분출시키고 있는 데 대하여 격찬을 금치 못하고 있습니다. Dear leader Kim Jong-il, it's really great that such a small country in the corner of the world is able to maintain its independence in spite of American pressure. And I think it's a tribute to the great Juche philosophy that teaches us consciousness, creativity and Chaojusong. And I was very emotional when I visited Juche Tower just now. You see, I'm really proud of this country. And we all Indians are very proud of the people of DPRK, about the heroic struggle under the great leadership of great leader Kim Jong-il as well as. But one thing I would like to point out, and that is this struggle continues till today, and how your country, your people have forced Americans to come to the negotiating table to talk the issues regarding nuclear energy and nuclear power. Earlier Americans were not talking to DPRK people. This kind of a force that Americans try to put across DPRK has been blunted by DPRK. This speaks volumes about DPRK's sovereignty, dedication, sincerity. That so-called mighty power also came into knees to talk to DPRK. I believe that every country, including my country, is proud of your country and your leadership and your people. 우선 세계 사회계는 선군 정치에 의해서 조선의 혁명 무력과 종합적 국력이 비상이 강화되어 미국과 패권주의 세력을 제압하고 있는 데 대해서 놀라움을 표시하고 있습니다. 2010년 10월 당창군 65돌 경숙 열병식에 대해서 세계 여론들은 북조선 대규모 열병식을 개최하여 군사력 1대 과시, 미국 CNN 텔레비전, 영국 BBC 방송을 비롯한 미국, 영국, 러시아, 일본, 중국의 주요 텔레비전들이 조선의 역사상 가장 큰 규모의 열병식을 현지에서 보도, 현대적 탱크, 장갑차, 전투차, 각종 전술 및 전략 미사일들 출현, 조선의 대열병식에 현대적 탱크, 각종 포, 중장거리 미사일과 처음 보는 미사일도 등장 등으로 광범위 보도했습니다. 세계의 언론들은 일치하게 강대한 국방은 조선의 징표로 되어 왔지만 이번에 세계 앞에 등장시킨 엄청난 무력은 그 징표를 초월한 것이며 세계로 하여금 숨을 죽이고 지켜보게 한 것이었다고 특별했습니다. 그러면서 세계 여론들은 특히 조선의 현대적 무장 장비의 100% 국산화가 세계의 비상한 주목을 집중시키고 있음을 두드러지게 강조하고 있습니다. 파키스탄 잡지 피크 타임을 비롯한 수십 개의 신문 잡지들은 특집을 통해 우리의 국방력을 소개하면서 문제는 그 모든 것이 100% 조선의 힘, 조선의 것으로 만들었다는 것이다. 그 어떤 강국도 이런 거대한 무장 장비들을 통째로 자기의 것으로 만들기는 거의 불가능하다. 100% 자기의 것. 이것의 의미는 첫째로 그 어떤 힘도 조선의 무력 발전을 가로막을 수 없다는 것이며 둘째로 독창적인 체계를 갖춘 그 수단들을 서방의 체계로서 막아낼 수 없다는 것이다라는 내용들을 게재해서 세계가 경탄하고 패권주의 세력이 두려워하는 점이 바로 우리 국방의 철저한 주체와 국산화라는 것을 강조했습니다. 세계 언론들은 바로 이런 뛰어난 무장력이 정치 사상적으로 특수하게 무장한 조선인민군 군인들의 수종에 장악된 것으로 해서 조선의 무력은 더욱 예측 불가능한 위력을 가지고 강권주의 세력을 크게 압박하고 있다고 전하고 있습니다. Et en même temps, si le pays face à cette menace voulait se doter d'une force de dissuasion, eh bien, il fallait bien procéder aussi à l'essai et montrer aux États-Unis que ça n'était pas simplement de la propagande. On avait la capacité. Et ça a été d'ailleurs une réalité à 6.
Eh bien, pour parler lorsqu'il y a eu la Pékin, cette fois, les Américains ont été beaucoup moins agressifs parce qu'il y avait eu la force de dissuasion nucléaire. 인도네시아 신문 국제일보는 이 세계 어느 나라에나 군대가 있지만 군대 전체가 수령과 당을 위해 자폭학으로 만장탕된 군대는 조선인민군밖에 없으며 이것이 바로 미국의 간담을 서늘케 하고 있다라고 서술했습니다. 세계의 여론들은 조선의 해국지력을 비롯한 강대한 무력을 안아올린 선군의 힘이 미제를 비롯한 군사 제국주의의 힘을 단호히 제압함으로 하여 조선만도에 대한 미국의 강경 전략이 끼어져 나가고 있고 동북아시아와 세계에서의 핵전쟁이 억제되고 있으며 정의로운 평화가 보장되고 있다고 힘있게 피력하고 있습니다. 한편 국제사회계 언론계는 민족과 국가의 운명을 수호하고 그 어떤 강권도 제압해버리는 선군 정치에 매혹되어 약소 국가들과 발전도상 나라들 속에서 선군 정치를 따라 배우려는 열망이 폭등하고 있다고 광범위 소개하고 있습니다. Be independence and man is who decide how to goes in nature and for society. So it's maybe it came from the history of mine. That I think that people had to be independent because the imperialism has so strong power in our countries, and I have looked very long time to weigh how to find way out from pressure of imperialism. So if you think Korea, it's very interesting that you have achieved your independence, and I think it's a good example to all people who are depressed by imperialists today. 수리아에 권위 있는 신문인 알우다위는 이렇게 썼습니다. 온 아랍 땅이 눈을 크게 뜨고 있다. 선군 정치가 있음으로 하여 그 어떤 침략도 격퇴할 수 있고 그 어떤 강대국도 길들일 수 있는 강력한 억제력을 가진 군사 강국으로 된 조선민주주의인민공화국. 약자가 존중되지 않는 세계, 자기를 지켜낼 수 있는 힘이 없는 나라는 기필코 남들의 침략과 약탈, 자체 희생물이 되는 현 세계의 실태는 군사 중시의 선군 정치에 대해 현실적으로 논리적으로 얼마나 잘 이해할 수 있는 것인가? 이것은 자기를 지킬 힘이 없는 탓에 찢띄우고 폭격당하고 자원을 약탈당하며 수백만의 피난민과 희생자를 내면서 그 누구보다 힘이 약한 것으로 하여 산생되는 불행을 뼈저리게 겪어온 약소국가 인민들이 경의하는 김정일 동지의 선군 정치의 결실에 고무되어 세계의 굴욕을 가시고 권리를 찾으려는 열망을 특필한 것입니다. 보도에 대한 공정성으로 국제사회의 영향력이 강한 중동의 알자지라 텔레비전은 조선의 선군 정치의 위력 앞에 깜짝 놀라 땀을 뻘뻘 흘리는 미국의 상징인 자유의 여신상을 형상한 화면을 내보내면서 오늘 세계는 미국의 의지대로가 아니라 조선의 의지에 의해 움직여지고 있다고 시삼으로써 오늘날 세계 정치의 기본 흐름을 구가했습니다. 오늘날 위대한 김정일 동지의 선군 정치가 세계를 지배해온 패권주의 세력을 강력히 위압하고 그 밑에 종속되었던 진보적 인류가 주인이 되는 시대를 펼쳐놓았으며 국제 정치 무대에서 지배주의 강권주의자들의 권력 독점 체제를 송두리째 흔들어 놓고 있다는 것은 세계가 공인하고 있는 사실입니다. 진보적 인류는
자기의 세계적 숙망인 자주적 권리와 번영을 확고히 담보해주는 선군 정치를 영원히 운명의 보검으로 삼고 투쟁해 나갈 것입니다.